ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। अरविंद केजरीवाल ਹੋਰਾਂ ਨੇ बहुत साल पहले एक लाइन बोली सी, सब मिले हुए हैं जी। वो लाइन इस तो बाद कित्थे कित्थे जाके मैच की है, तुसी सारे उस सियासत में चंगी तरह समझते हो। वो लाइन नू रिपीट तो किसी ने नहीं कीता गा, पर ਜਿਹੜੇ शब्द बोले गए इन बिन तकरीबन ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ जो अरविंद केजरीवाल ने बहुत साल पहला बोले सी। पर अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ लाइन उन्होंने बोली सी उस लाइन का ਤੇ उस लाइन ते ही विरोधी उन्हां ते वार करन लग पैणगे। अज सुनील जाखड़ हरा ने वार किया ते नाल लैके आए आम आदमी पार्टी के पुराने मैंबर नूं, जिहड़े फाउंडर मैंबर सीगे हिमांशु पाठक, उन्होंने एक सबूत रखे है कि ये सब रले हुए है ते इकट्ठे है। जे जाखड़ साहब ने कहा जे बटन तुसीं अकाली दल दा जां आम आदमी पार्टी दे लई दबोगे वोट बीजेपी नूं जाऊगा। ये EVM का मसला नहीं हैगा, ये मसला हैगा अंदर खाते सैटिंग का। इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर सुनील जाखड़ कह रहे हैं, मिस्टर पाठक कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। कुल मिला के असीं वड्डा सवाल एक पूछांगे, सब मिले हुए हैं जी, इस बहस का एंड कित्थे? दोनों एक ही सिक्के दे पहलू है। अड अड ऑप्शन दे रखे है, बटन कोई ना पियो, वोटां जाके सीधी बीजेपी नूं पैणीआं है। पहला बयान सुन लिया सुनील जाखड़ ने क्या किया। अड अड ऑप्शन दे रखे है, बटन कोई ना पियो, वोटां जाके सीधी बीजेपी नूं पैणी है। उस बीजेपी नूं पैणी है जिन्हें पंजाब दे नाल जिहड़ा मतरेई मां वाला व्यवहार कीता है, वो किसी तो लुकिया नहीं। मेरी तां भी बेनती है, तिन्हां नूं क्यों लोकां नूं तुसीं एवें भंबल भूसे च पाए खड़े हो। सारे बीजेपी दे सिंबल ते लड़ लैण, एक पासे कांग्रेस एक पासे बीजेपी है, तीनों उन्हां दे नाल सब लैफ्टिनेंट खड़े हो जाणगे। ओले होके ना लोगों को बेवकूफ सामने आके नितर के कहो भी यह साडे एजेंट है, यह एजेंट है। मैं ब्रोकर का नाम लै दियां, दे आर ब्रोकर, जिहड़ा ओहदा ब्रोकर का हिंदी तर्जमा होगा या पंजाबी च मैं तर्जमा करदा वो अनपार्लीमेंटरी हो जाऊगा, मैं कहना नहीं। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे कि पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के एजेंट वाले इल्जामां च कितना दम है। इस सवाल पर बहस करांगे। जिहड़ा पैनल साडे नाल उन्हां तुहाडा तारुफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। वैसे इस डिबेट का एंड कोई नहीं है, अगर मैं पहले दस रहा सवाल भी यही पूछ रहा। जगमीत सिंह ढिल्लों कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, ढिल्लों साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, पहली बार साडे नाल बैठ रहे हैं। मिस्टर कपूर तुहाडा बहुत स्वागत है। मिस्टर ढिल्लों तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह धारनी बड़े लंबे चिर बाद साडे नाल बैठ रहे, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे हैं। धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। तो बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, तुहाडा बहुत स्वागत है। पासी साहब तुसीं बैठ रहे हो। सब तो पहला सवाल जगमीत सिंह ढिल्लों तुहानूं करां। जगमीत सिंह ढिल्लों, ये बड़ा सौखा होंदा है सियासत दे विच कहना सब रले हुए है, सब मिले हुए हैं। तुसीं भी चक के हुण उही किताब शुरू करती कि मुद्दे की गल ना करो, सब मिले हुए हैं जी, बस इस ते वोटां पा दो, वोटां पै जाणगीआं। मिस्टर ढिल्लों जी, ये सच्चाई है, असीं कुछ झूठ ते कहा नहीं। तुसीं खुद देख लो कि ये आम आदमी पार्टी ते भाजपा दा जिहड़ा अंदर खाते गठजोड़े सब पासे जग जाहिर है। क्योंकि जदों कोई भी सरकार, जे आम आदमी पार्टी अपनी 60 MLA ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 MLA ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ 90% ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ MP ਵਾਰੀ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ MP ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ 27 ਸੀਟਾਂ BJP ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਐਡੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਹਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਜੱਗ ਯਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਓਪਨਲੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत साल पहले कही सब मिले हुए हैं जी। नहीं जी, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗਠਜੋੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੁਕੋਇਆ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਬਲ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਰੱਜ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭਜਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭਜਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਪਿਸਦੀ ਰਹੀ ਜਾ ਕੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, केपी जी देखो, गल ये है कि हम बहुत बार कह चुके हैं कि साडा सवाल ही पैदा नहीं होता जब क्वेश्चन डज नॉट अराइज की गल होवे ना, फिर अगली गल का कोई क्वेश्चन ही जो उठता है कि बीजेपी नाल साडा कदे कोई समझौता नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 21 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕੌਣ ਚੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਉਧਰ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਐਂਡਲੈਸ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, क्योंकि सवाल तो सामने खड़े है, जो सवाल सामने खड़े हों तो फिर वो जवाब भी लेने पैंदे हैं। वापस आ रहा दोनों एक ही सिक्के दे पहलू है, अड-अड ऑप्शन दे रखे, बटन कोई ना पियो, वोटां जाके सीधी बीजेपी नूं पैणीआं है। पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के एजेंट वाले इल्जामां च कितना दम है? पासी साहब पहला टेक जी सर, पहला टेक, उस तो बाद मैं सवाल करूंगा। बोलो बोलो पासी साहब बोलो। हाँ जी, जेड़ा इन्होंने गल्लां कर रहे ना, तुसी एक चीज नोट करो कि चाहे जाखड़ साहब चाहे ढिल्लों साहब कांग्रेस दे हो गए, वो कहने जी बीजेपी आम आदमी पार्टी मिली हुई है, बीजेपी वाले कहते आम आदमी कांग्रेस मिली हुई है, अकाली दल कह रहे आम आदमी कांग्रेस मिली हुई है। इन्हां दा एक्चुअली इक्को एक मकसद है, इन्हां नूं पता है कि हुण आम आदमी पार्टी सत्ता च आउण वाली है, किसी ना किसी तरीके नाल आम आदमी पार्टी नूं मिल के टारगेट है। जिहड़ा अज जाखड़ जी दा बयान है ना जी, इहनूं मैं हासोहीना बयान मन्नूंगा, क्योंकि ये गुमराह करन लई दित्ता गया। कारण क्या होया, अज दुल्लो जी ने कल इन्हां ते बड़े वड्डे इल्जाम लाते कि कांग्रेस च टिकटां विकीआं, उन्होंने हरीश चौधरी चन्नी साहब इन्हां सारिਆਂ ते इल्जाम लाते। दुल्लो जी ने बहुत कुछ कहा, तुसीं दुल्लो जी की स्टेटमेंट पढ़ी होनी है। उस तो पहला सुनील जाखड़ जी ने साबित किया कि कांग्रेस दे विच अंदरूनी कोई लोकतंत्र है ही नहीं। कहंदे मैनू 42 पईआं सी, चन्नी नूं 2 पईआं सी, चन्नी जी नूं मुख मंत्री बनाता, मैनू हिंदू होण करके रहण दिता गया। इन्हां चीज़ां ने जो साबित किया ना जी कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह टुट रही है, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत होती जा रही है। और इन्होंने जिन्ने दागी मंत्री MLA, चाहे वो राणा गुरजीत दे उत्ते रेत माफिया दा, चाहे वो नवतेज चीमा दे उत्ते ठगियां दा, मैं एक मिनट लऊंगा। पासी साहब मैं सवाल कर ला हुण। पासी साहब तुसीं आपदा टेक रखता, हुण मेरा सवाल ले लो। पासी साहब तुसीं आपदे पोर्टल ते ये अपलोड कीता सीगा कि मोदी फॉर PM ते केजरीवाल फॉर CM, ये अपलोड कीता सी सर? लोकां ने उस टाइम जेड़ा सी ना जी, उन्होंने दिल्ली सरकार की कारगुजारी नूं देख के कहा सी सानू CM केजरीवाल ही चाहिए। लेकिन उस वक्त जो बीजेपी दे मोदी जी दी एक हवा चली सीगी, उस करके इन्हां नूं जेड़ा है MP दे विच सीटां मिलियां। दूसरी चीज यही पोजीशन राजस्थान। एक मिनट पासी साहब मेरा सवाल हो, पासी साहब मेरा सवाल हो सी। पासी साहब तुसीं कह रहे मोदी साहब दी हवा चली सी, उस हवा च आम आदमी पार्टी वेगी कि बैनर अपलोड कर दो उत्थे? नहीं, पंजाब च तां वही नहीं, पंजाब च कांग्रेस एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो पासी साहब। उस च राजस्थान च भी लोगों ने कहा सी वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से हमें बैर नहीं। उस टाइम तो ये भी होया सी। याद करो, यानी कि तुसी एग्री करदे हो कि बैनर तुसी अपलोड कीता सीगा ते कांग्रेस जेड़े इल्जाम ला रही है वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाउण लई, क्योंकि लोग इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, 70 साल का जिहड़ा मिसरूल रहा है उस तो बचाओ चाहते हैं। चलो पास आप थोड़े एक दो सवाल ले लिए, फिर आप थोड़ी स्थिति क्लीयर हो जाएगी। सर तुहाडा SYL ते स्टैंड की है पासी साहब? असी बिल्कुल क्लीयर है सर। आम आदमी पार्टी जेड़ी है ना, साडा कोई बीजेपी नाल कोई भाईवालता है या कोई अंदरूनी या बाहरी, ना साडी कांग्रेस नाल है ना अकाली दल नाल है। साडा तां भाईवालता पंजाब दे सर SYL पुछना, सर SYL ते आम आदमी पार्टी दा स्टैंड की है सर? सर SYL तां थोड़े सामने इन्हां ने पट्टी पई है। SYL प्रैक्टिकली कित्थे एग्जिस्ट कर रही है, दसो तुसीं। चलो पासी साहब तुसीं वकील हो, पासी साहब कोई एफीडेविट तां नहीं दित्ता दिल्ली सरकार ने कोर्ट दे विच SYL दे मामले च? सर दिल्ली सरकार को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल ले रहे हैं सर। सर मिस्टर भुल्लर दे मामले थोड़ा स्टैंड की है? बिल्कुल क्लियर है सर। LG देखो, LG कोले फाइल उन्होंने क्लियर करनी है, और जेड़ी है सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दे कोले फाइल पई है। एज सून एज उथों क्लियर हुंदी है तो केजरीवाल जी ने क्लियर किया विद इन 24 आवर्स ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। और दूजी गल कल्ले भुल्लर साहब ही क्यों इस इलेक्शन च 20 बंदी हो रही है। SRB दे चेयरमैन कौन है सर?
SF ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ LG ਹੈ ਸਰ। LG ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SRB ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। BJP ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਰਾ ਲਈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਲੀਗਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਰੋਲ ਔਰ ਫਰਲੋ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਰੋਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਰਲੋ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸਣ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਫਰਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ SYL ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? BJP ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਸਰ ਡਿਬੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਰ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਟਸ ਅ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ। ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ SYL ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ, ਬੋਲੋ। ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲੈਟਰ, ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ? ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਯਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 2014 ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭੀ ਨਹੀਂ, 49 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਯਾਰੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਵੀਕ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਖੜੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਂਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ SPIL ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਓ ਟੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2004-05 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ 42 ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਟੈਗ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਟੈਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਰ ਲੀਗਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ?
ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਣੀ ਦੇ ਘਰੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੱਖ ਦੋ। ਥੋੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਲ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਡਿਬੇਟ। ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 90% ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ SYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ SYL ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ अब अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके ऐसा खेल खेलिया होया SYL ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SYL ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ SYL ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਆ? ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਿਰ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਰ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 19 ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 ਆਈਆਂ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਜੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਵੇ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ NDA ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਾਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲਿਖੋਗੇ ਸਰ ਸੰਜੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਰ? ਸੰਜੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਲਾਂਘਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ हैं ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਬਟਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। पंजाब कांग्रेस साबका प्रधान सुनील जाखड़ के एजेंट वाले इल्जामां च किन्ना दम है? धारनी साहब, पाकिस्तान नाल जिहड़े वपारक लांघे खुलने चाहिए, अकाली दल दा स्टैंड की है? धारनी साहब साडा बिल्कुल बड़ा क्लीयर स्टैंड हैगा। असीं शुरू तो लैके हमेशा कहने हैं कि पाकिस्तान दे नाल कोऑर्डिनल रिलेशन होने चाहिए। पुराना सिल्क रूट हैगा जिहड़ा वो खुलना चाहिए, ताकि एशिया दे विच जिहड़ा हैगा ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਜਾਰਤ ਖੁੱਲੂਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠਹਿਜਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ।
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਏਂਗੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਜय जी एक मिनट संजय जी, पाकिस्तान ट्रेड हो नहीं रहा हुण, पाकिस्तान जरिए कोई ट्रेड नहीं हो रहा, बंद पे सब कुछ संजय जी? नहीं देखो, मैं ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ J&K ਇਹ ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਸੰਜय? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ। I am absolutely sure about it। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ। ਸੰਜय ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੱਫੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਜय ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੱਫੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੋ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜਵਾਨ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, HS ਹੰਸਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣ? जी बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। साडी पार्टी डेमोक्रेटिक है। अगर सिद्धू साहब ने कोई गल रखी है तो मुद्दों की रखी है, कोई अपने अहुदियां लिए नहीं रखी। रही गल शमशेर सिंह ढिल्लों जी, उन्हां दे पुत्तर नूं कांग्रेस वालों टिकट दे चाहवान सी नहीं सी मिल रही, फिर किते ना किते बंदे दे मन दे विच फ्रस्ट्रेशन आ जांदी है, वो गल्लां कर उठदे ने। बट एक कांग्रेस पार्टी ये नहीं कि अगर किसी ने कोई अकाली दल वांगू गल करती, जिस तरह अकाली दल ने ब्रह्मपुरा साहब नूं लामे करता, कोई बोले सी, उस तो बाद नाला साहब उदों बोले सी, उन्हां नूं कढता। शेखवा साहब हुंदे सी, अज चले गए, उन्हां नूं कढता। ढींडसा साहब इन्हां दे सीनियर नेता सी, जिन्हां दे करके अकाली दल दे पंजाब विच पैर लगे सी, उन्हां नूं कढता। रही गल इन्हां ने भाजपा दे नुमाइंदियां ने गल कीती, मैं तुसीं मैनूं तां सवाल नहीं कीता, बट साडा स्टैंड है कि सारे लांघे खुल्लण। यार लांघा खुलेगा, कोई व्यापार चलेगा, किसी नूं रोजगार मिलेगा, साडी इकोनॉमी नूं बेनिफिट होएगा, उन्हां दी इकोनॉमी नूं बेनिफिट होएगा। रही गल तुसीं साडी जफ्फी दी गल कीती है, साडी जफ्फी ने तां करतारपुर साहिब दा लांघा खलवाया सी यार, असीं तां जफ्फी पाई। तुहाडी जफ्फी ने की, मोदी दी जफ्फी ने बिरयानी खा के आगे सुखबीर सिंह बादल जदों उप मुख्यमंत्री सन, पाकिस्तान दी फेरी ते गए, लाहौर दे बाजार च गोल गप्पे खा के भेडू लैके आ गए सी। असीं तां फिर गुरु साहब दे दर्शन दीदार करवाए ने लोकां नूं, तुसीं साडे नाल कंपेयर करदे हो। हद हो गई यार, तुसीं की कीता? अपने वाल छाती मारो कि गोल गप्पे खा के भेडू लैके फोटोआं खिचवा। ठीक है ढिल्लों साहब, ठीक है। मिस्टर पासी, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਜय ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ MLA ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ BJP ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ BJP ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ BJP ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ KJ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PLC ਚ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PLC ਤੋਂ BJP ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲਜੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 MLA ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ MLA ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਪੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਿਆ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। BJP ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਬੀਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਰ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ BJP ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਵਾਇਆ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ? ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੁਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕੋ ਮਿਸ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਸ ਠੋਕੋ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ BJP ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਕੀਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ CM ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ CM ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, CM ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।